صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو شکو بند کر دے، صاف آواز کر سدھی۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیًا فقد سبنی۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے، رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک الزام اہل الحدیث پر، وہابیوں پر لگایا جاتا ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، وہ اہل بیت کے منکر ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے منکر ہیں۔ وہ علی کو بھی نہیں مانتے، وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتے۔ حضرات، یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ حضرات، آپ نے مجھ سے قبل حضرت عدنان محمدی صاحب سے سنا، عظمت صحابہ کو انہوں نے تھوڑی سی سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کو بیان کروں، لیکن اس کے لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ بیدار ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ آ جاؤ یار، اندر آ جاؤ، بڑی جگہ پئی۔ ایک تا بارش تو بچ جوں گے، تو دوسرا میری گل جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جنہیں دور اُنی گل دور۔ صدیقی صاحب انہوں اندر لے آؤ سارے۔ ویکھو نا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ جنہوں علی نال پیار ہے اندر آ جائے۔ جڑا منکر ہے باہر بیٹھا رہے، جڑے علی دے نا آ جاؤ اندر۔ انہوں نے صحیح کہا بھی علی دے منکر نے، ویلا گل ہی نہیں منن دے۔ میں کہ میں علی دی شان بیان کرنی، تسی پھر بھی نہیں آ رہے۔ آ جاؤ یار، اندر آ جاؤ۔ جڑا اہل بیت حسن و حسین نو منن والا آ جائے، اندر آ جائے۔ کوئی نہیں حبس ہون لگی، اللہ نے بڑا موسم ٹھنڈا کیتا ہے۔ جے تسی دور ہوئے تو گل تو سمجھ ہی نہیں آنی، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، غصہ بھی نہ کر جیا جی۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بڑیاں سیٹاں خالی پئیاں۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک عمر دراز فرمائے ماشاءاللہ۔ جڑے علی والے نے اندر آ گئے نے ماشاءاللہ۔ چلو جڑے بیٹھے نے وہ بھی علی والے نے، لیکن گل نو توجہ دے نال سننا ہے، سمجھنا ہے۔ ختم ہو گئی، چلو شکر ہے، تہاڈے امام نے مہر لاتی نہیں تو میں نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ذرا خطیبانہ انداز میں نہیں، استادانہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خطیبانہ انداز میں خطیب بیان کریں گے، میں خطیب نہیں ہوں، میں ایک مدرس ہوں، استاد ہوں۔ استاد ہونے کے ناطے سے استادانہ انداز میں آپ کے سامنے سیدنا علی کی شان کو بیان کروں گا۔ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہوں گے۔ صحیح البخاری سے آغاز کرتا ہوں۔ صحیح البخاری ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، رحمت کائنات نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، اس آدمی کی نماز نہیں ہے۔ حضرات، یہ ایک حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کی ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اس حدیث کو دیوبندیوں نے بھی مانا ہے، اس حدیث کو بریلیوں نے مانا ہے، اس حدیث کو اہل الحدیث نے بھی مانا ہے۔ ہر کسی نے تعویل کر کے مانا ہے، ہر کسی نے اپنے انداز
انداز سے مانا ہے. اس حدیث کو امام کے سامنے پیش کیا, امام نے تعویل کی ہے, فلاں نماز میں پڑھو, فلاں نماز میں نہ پڑھو, امام نے تعویل کی ہے. پھر دیوبندیوں نے مانا, پھر بریلویوں نے مانا, لیکن میں اہل حدیث ہوں, میں نے اس حدیث کو مانا. میں فجر میں بھی پڑھتا ہوں, ظہر میں بھی پڑھتا ہوں, عصر مغرب عشاء فرض نماز میں بھی پڑھتا ہوں, نفلی نماز میں بھی پڑھتا ہوں, جنازہ کی نماز میں بھی پڑھتا ہوں. اس لیے پڑھتا ہوں کہ نبی کا فرمان ہے, نبی کی حدیث ہے. وہ اہل حدیث نہیں جو حدیث کو نہیں مانتا. ایک تو یہ نبی کا فرمان ہے اس لیے پڑھتا ہوں, دوسرا اس لیے پڑھتا ہوں اس میں جہاں اور شخصیات کا تذکرہ ہے وہاں سیدنا علی المرتضی کا بھی تذکرہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. شہداء میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضی ہے, شہداء میں سب سے پہلے سیدنا حسن ہے, شہداء میں سیدنا حسین ہے. میرا عقیدہ ہے میں فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, حتیٰ کہ نفلی نماز میں, ہر نماز میں میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو میں نام کس کا لیتا ہوں؟ پہلے اللہ کا, الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, کن پر انعام ہوا ہے؟ شہداء پر. شہداء میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا علی المرتضی ہے. یہ میری علی سے محبت ہے, یہ میرا علی سے پیار ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کتاب البخاری ہے, صحیح البخاری ہے, کتاب الاذان ہے. دوسری حدیث رحمت کائنات فرماتے ہیں نبی کے ایک صحابی ہے, نام ہے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے پاس آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, حضور ہمیں بتلائیے ہم آپ پر درود کیسے پڑھے. حضور نے کہا درود ابراہیمی پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور نے درود بتلایا جس میں حضور کی آل کا 4 مرتبہ تذکرہ ہے. ایسے سمجھو حضور نے جو درود بتایا اس میں علی پاک کا 4 مرتبہ تذکرہ ہے, اس میں حسنین کریمین کا 4 مرتبہ تذکرہ ہے. یہی حدیث ہے. یہاں بھی میں فراخ دلی کا مظاہرہ کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بریلویوں نے اس حدیث کو نہیں مانا, میں یہ نہیں کہوں گا اس حدیث کو دیوبندیوں نے نہیں مانا. میں فراخ دلی کا اظہار کرتے ہوئے کہوں گا سب نے مانا ہے, لیکن طویل کر کے مانا ہے. ہم نے درود ابراہیمی سنا, ہم وہی درود پڑھتے ہیں. کسی نے انڈیا والا درود اٹھایا, کسی نے فیصل آباد کا درود اٹھایا, کسی نے درود ماہی اٹھایا, کسی نے درود تاج اٹھایا, کسی نے درود لکھی, درود ماہی اٹھایا. میری محبت اہل بیت سے دیکھنا کہ ہم نے وہ درود پڑھا ہے. ہم فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں ہم وہ ہیں. ہماری اہل بیت سے محبت, ہماری علی سے محبت, ہمارا علی سے پیار دیکھنا کہ ہم ہر نماز میں علی پاک کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم درود ماہی نہیں بناتے, درود تاج, درود لکھی, انڈیا کا درود, فیصل آباد کا درود نہیں. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود میں علی پاک کا تذکرہ 4 مرتبہ ہے. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس میں اہل بیت کا تذکرہ 4 مرتبہ ہے. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود میں علی پاک کا 4 مرتبہ تذکرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعوے کرنے آسان ہے, کسی پر فتوے لگانے آسان ہے. میری محبت, ہم اس نماز کو نماز نہیں سمجھتے جس نماز میں علی پاک کا تذکرہ نہ ہو. ہم اس جنازے کو جنازہ نہیں سمجھتے جس میں علی پاک کا تذکرہ نہ ہو. لگاؤ فتوے کہ یہ علی کو نہیں مانتے. بتلانا چاہتا ہوں ہم علی کو اس طرح مانتے ہیں جیسے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہم مانتے ہیں
अली की शान को मानते हैं। हम ना नासबी है, ना हम राफदी है, ना हम अली की शान को बढ़ाते हैं, ना हम कम करते हैं, क्योंकि नबी रहमत ने आज से 1600 साल पहले फरमा दिया था, अली तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाए। अली तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो आपकी शान को बढ़ाएगा, एक वो जो आपकी शान को कम करेगा। आपको शान बढ़ाने वाले भी मिलेंगे, आपको शान कम करने वाले भी मिलेंगे। मैं अदना सा तालिब इल्म, दीन का अदना सा तालिब इल्म आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और हवाले का जिम्मेदार हूँ। कोई पैदल खबर नहीं है, जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे उनकी मजलिस में लेकर जाया जाए, वहां जाकर भी बात करूंगा। यह दीन का अदना सनौकर सहाबा की अजमत के लिए, मैं तो मिर्जा जेहलम के पास भी जेहलम में भी बात करने के लिए गया था। हम सहाबा के लिए इस जान को मर मिटने के लिए तैयार है। ये जो इतना लंबा सफर किया है सिर्फ सहाबा की अजमत के लिए किया है। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, अज़मत सय्यदना अली मुर्तज़ा। सैयदना अली मुर्तज़ा के बारे में हुजूर ने फरमाया तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाएंगे। आपको शान बढ़ाने वाले भी मिलेंगे, कम करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम अहलुल हदीस वो है जो नबी ने शान बयान की है हम उसको मानते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप किसी ईसाई से मिले ना, ईसाई से बात हो तो वो आपको कहेंगे कि आप सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानते। वो ऐसे ही कहेंगे ना कि हमारे नबी जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उसको नहीं मानते। आप बेशुमार दलीलें दे, वो कहेगा आप ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानते। क्यों? जैसे वो मनवाना चाहता है वैसे हम नहीं मानते। वो कहता है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम 30 में से तीसरा है, वो अल्लाह के बराबर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जाते हैं। आप उसको बेशुमार दलीलें देने के बावजूद वो हमको कहेगा कि आप ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानते। बिल्कुल भी आईनी ही इसी तरह जो सैयदना अली मुर्तज़ा की शान को बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा है, सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफा अव्वल है, वो ऐसे मानना चाहते हैं। हम ऐसे सैयदना अली मुर्तज़ा को नहीं मानते, हम ऐसे मानते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा की वजह से जिनके बारे में हुजूर ने कहा 2 गिरोह जहन्नम में जाएंगे। कौन सा गिरोह जहन्नम में जाएगा? जो शान को बढ़ाएगा वो जहन्नम में गए। जो सैयदना अली को मुश्किल कुशा कहते हैं वो जहन्नम में गए। जो सैयदना अली मुर्तज़ा को खलीफा अव्वल कहते हैं, हम सैयदना अली मुर्तज़ा को खलीफा राबे मानते हैं, हम अहले बैत से मानते हैं, हसनैन करीमैन के बाबा मानते हैं, माजी सैयदा फातिमा के सर के ताज मानते हैं, हुजूर के चचा साहब भाई मानते हैं। हम सैयदना अली मुर्तज़ा को मानते हैं। इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने लिखा है जितने इनफरादी फज़ाइल सैयदना अली के हैं इतने इनफरादी फज़ाइल किसी सहाबी के नहीं। हम मानते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान बहुत है, लेकिन इनफरादी फज़ाइल सैयदना अली मुर्तज़ा के ज्यादा है। हम सैयदना अली को इस अंदाज में मानते हैं कि रहमत कायनात है। इतने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर हैं। खैबर का वाक़या तो आपने सुना होगा कि खैबर के किले को फतह किया, हुजूर ने दुआ दी, पहले ही मरहले में अब्दे बिन वद को मार दिया, फिर मरहब को मार दिया, खैबर का किला फतह किया। लेकिन सहीह बुखारी का एक वाक़या आपके सामने और रखना चाहता हूँ। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मक्का में आए तो पता चला कि हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। मेरा साथ ही गाँव था, मैं उस गाँव में गया। उस गाँव में ये दावत पहुंची कि नबी का एक मक्का में नबी आया है, उसने नबूवत का ऐलान किया है। सैयदना अबू ज़र कहते हैं मैंने तैयारी की, मक्का पहुंचा तो मक्के के हालात बहुत बदले हुए थे। जो भी नबी का नाम लेता था उसको मुशरिकीन मक्का कुफारे मक्का मारते थे। सैयदना अबू ज़र कहते हैं मैं सीधा बैतुल्लाह में चला गया, सारा दिन बैतुल्लाह में रहा। शाम के वक्त सैयदना अली आए, कहा मेहमान हो? कहा जी मेहमान। सैयदना अली घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर वही बैठे, खाना खिलाया। तीसरे दिन वही बैठे, खाना खिलाया।
तीसरे दिन सैयदना अली पूछते हैं, लगता है जिसके पास आप आए वो आपको मिला नहीं, कहा मैं उसके पास आया हूँ, नबी के पास आया हूँ। सैयदना अली कहते हैं वो मेरा चचा ज़ाद भाई है, मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं आपने मेरे पीछे पीछे चलना है, जब मैं देखूंगा कि सामने से कोई खतरनाक आदमी आ रहा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैं जूता ठीक करने के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, आपने नहीं बैठना, आपने चलते रहना है। अगर आप रुक गए तो वो समझेंगे कि ये अली के साथ जा रहा है, अली सीधा नबी के पास लेकर जाएगा, मेरी जान को भी खतरा है, आपकी जान को भी खतरा है। सैयदना अली मुर्तज़ा सैयदना अबू ज़र को लेकर जाते हैं। सैयदना अली की शान है सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया बच्चों में, सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल किया, 15-16 साल का बच्चा है, इस कदर बहादुर है कि जो भी नया नया मुसलमान आता है इस्लाम का जब नाम लेने से डरता, उस वक्त सैयदना अली मुर्तज़ा मैदान में उतरते हैं। जो भी बाहर से मक्का में हुजूर की ज़ियारत के लिए आता, कलीमा पढ़ने के लिए आता, हैदर कर्रार उसको साथ लेकर जाते। ये है सैयदना अली मुर्तज़ा। जिस अली को वो मानते हैं हम उस अली को नहीं मानते, वो जिस अली को मानते हैं मुश्किल कुशा, जिस अली को खलीफा अव्वल मानते हैं हम उस अली को नहीं मानते। हमारा अली वो है जो बहादुर था, हमारा अली वो है जो जन्नती जवानों का बाबा है, हमारा अली वो है जो बहादुरों का सरदार है। अगर सैयदना अली मुर्तज़ा पर जुल्म हुआ होता, उनका हक छीना होता, क्या सैयदना अली मुर्तज़ा इस कदर कमजोर थे कि 30 साल उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे? इतने कमजोर थे। एक तरफ कहते हैं वो बहादुर थे, वो मुश्किल कुशा थे, और दूसरी तरफ 30 साल उन पर जुल्म होता रहा। सैयदना अली मुर्तज़ा उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे। और मेरे भाइयों सैयदना अली मुर्तज़ा के बारे में सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा। कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, नबी के सहाबा आपस में रहम दिल थे, नरम थे, एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। ये जो फितने उठे हैं ये बात की बातें हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफा राबे हैं, सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में भाई है। नबी के सब सहाबी कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने नबी के हर एक सहाबी के लिए जन्नत का ऐलान कर दी। हमारा ईमान होना चाहिए। एक आदमी कहे कि मैं पूरे कुरान को मानता हूं, कुरान की एक छोटी सी सूरत है सूरतुल कौसर, मैं उसको नहीं मानता, हम उसको मुसलमान नहीं कहेंगे, हम उसको मोमिन नहीं कहेंगे। इसने सिर्फ एक छोटी सी सूरत का इनकार किया है। हमारा ईमान बिल्कुल इसी तरह है। सहाबा के बारे में जो नबी के एक सहाबी के बारे में दिल में मैल रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। हम सैयदना अली को ऐसे मानते हैं। रब्बे कायनात से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें सही मानों में सैयदना अली मुर्तज़ा की सीरत को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।